ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଦୁଇଟା ପଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା 18 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 18 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ପାଠ କରିବା। हे मोहर बड़ स्वरूप सदाप्रभु ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 3 ପଦ, 4 ପର୍ବ 4 ପଦ, 11 ପର୍ବ 4 ପଦ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 3 ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କେବଳ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ବାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। 4 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଓ ଜିହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ସେନାପତି ଥିଲା। ପୁଣି ସାଦୋକ ଓ ଅବିଆଥାର ଯାଜକ ଥିଲେ। କିଏ ଯାଜକ ଥିଲେ? ସାଦୋକ ଆଉ ଅବିଆଥାର ଯାଜକ ଥିଲେ। 11 ପର୍ବ 4 ପଦ। କାରଣ ସଲୋମନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ରହିଲା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା এই পঠিত শাস্ত্রাংশ দ্বারা ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସଲୋମନ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସ। ଏଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଷୟକୁ ରଖିଲି, ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 18 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଗଲୁ। ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ନିୟମ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସଲୋମନ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
ए दुई जन परमेश्वर को प्रेम करिला परे मध्य दुई जनकर जीवन दुई प्रकार अतिबाहित करबा हम देखु। दाऊदंकर जीवन गोटे अलग प्रकार थिला एवं सलोमनकर जीवन आउ एक भिन्न प्रकार थिला। तार अनेक कारण अछि। दाऊदंकर जीवन एक उत्तम थिला, सुंदर थिला। सलोमनकर जीवन मध्य तार प्राथमिक जीवन अति उत्तम, अति सुंदर थिला। दाऊदंकर परवर्ती जीवन आ शेष अवस्थार जीवन उत्तम थिला, अति उत्तम थिला। किंतु सलोमनकर शेष अवस्था जीवन बहुत मंद थिला। किंतु ए दुई जन विषय लिखा है ये माने परमेश्वर को कोन करथिले, प्रेम करथिले। दाऊद कहउछंती मु तुमको प्रेम करूअछि। प्रकृतरे दाऊद परमेश्वर को प्रेम करथिले। एथि से मंदिर तैयारी करिया पे ता जीवन रे पहुंचा आसे। से परमेश्वर को प्रेम करथिले। एथि से जुआरे गले मध्य से प्रभु को प्रशंसा करथिले, गीत गान करथिले, विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र बजाई निजे गीत गुडी को रचना करी से गीत गान करथिले। जा पर गीत हमें ए गीत सहित रे पढुछु, परम गीत रे पढुछु, अनेक जगह रे पढुछु। दाऊद जहा लिखछन्ति प्रिय मंडली बाइबल यह प्रकाश करे ये दुई जन राजा जीवन में सफलता प्राप्त हेबार सुजोग थिला। आउ दाऊद सफलता प्राप्त हेले किंतु सलोमन सफलता पाई पारे नहीं। ये प्रथम राजा दाऊद ता विषय आम देखुचु जब आम तार पृष्ठभूमि को पढ़ाइबा तार ग्रासरूट लेवल जो पढ़ाइबा को जब पढ़ाइबा तार बाल्य अवस्था जो हम पढ़ाइबा तेबे आम देखिबा से बाल्य काल छोट बेलू से पिता बेश मान चराउथे। अर्थात दाऊद सब बेले मरुभूमि रे तार जीवन अतिबाहित करथि। किंतु राजा सलोमन तार बाल्य अवस्था तार प्रारंभिक जीवन राजप्रसाद रे राजमहल रे राज खाद्य खाई आई से कौन करथिले जीवन कटाउथे। दाऊदंकर जन्म एक गोटे छोट परिवार गरीब परिवार जन्म थिला। आज जतले परमेश्वर सामुएल को पठाइले राजा करबा निमंते जिसी को घरे पठाइले आ जिसुंकर 8 गोटी पुଅ थिले। ए पुଅ भितरु दाऊद मेषमान को मरुभूमि रे चलाउछंती से अभिषेक कार्य से नहांती आउ तार जीवन काल मरुभूमि रे से पड़ुथिला। सकाळ जीवा संध्या रे आवा, सकाळ जीवा संध्या रे आवा, मेषमान को चराई चराई करी आ तार जीवन आउ कटाउथिला। किंतु तार अन्य भाई माने कि तो युद्ध विद्या शिखिला, के सैन्य हैला, क्या अन्य कार्य कला, समस्ते घरे रहिले, फल खाइले पीले येस करी भूलले, सेमानकर जीवन से प्रकार रहिथिला। किंतु दाऊदଙ୍କ जीवन रे आउडे आनंद उपभोग करिया पाई सेति सुजोग ताकू मिल नथिला। कारण तार जीवन आउ मेषमान को चराई चराई करी आका तार कटि जाउछि। किंतु दाऊद को प्रति परमेश्वर को प्रेम थिबा द्वारा दाऊद परमेश्वर को प्रेम करथिबा द्वारा दाऊद सबले अपना मुखरे अपना जिह्वारे अपना हृदय रे परमेश्वर को नाम को से नउथले स्वीकार करथले। परमेश्वर को भजन कीर्तन से करथले, परमेश्वर को से आराधना करथले आ परमेश्वर को प्रशंसा से करथले, परमेश्वर को गौरव दउथले आ परमेश्वर को कार्य को से वर्णना करथले। ताकर प्रत्येक सृष्टि को से वर्णना करथले। जो जगह रे गले से जगह रे वर्णना करथले। से कहले सदा को मोहर प्रतिपालक। अवश्य से मेषमान को प्रतिपालन करछन्ती
ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରତିପାଳକ କରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମେଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରତିପାଳକ ସଦାପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ମେଷମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘାସ ଅଛି, କଳିଆ ପତ୍ର ଯାକ ଅଛି, এই ଜାଗାକୁ ନେଇ ଚରାଉଥିଲା ଦାଉଦ। সেই সময় গীত গাউଥିଲେ, ସେ ତୃଣମୟ କମଳ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଜଳ ବାଗାନରେ ମୋତେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଜୀବନର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଦାଉଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତାର ପୁଅ ସଲୋମନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥାଇ, ତାର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ଗୃହରେ ଥାଇ, ତାର ପିତା ସହିତ ତାର ମାତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଆରାଧନା କରୁଥିଲା, ଗୌରବ କରୁଥିଲା। এই ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ କ'ଣ ତାର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସେ କଟାଉଥିଲା। କାରଣ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଦାଉଦ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦାଉଦ ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ତା ନିକଟରେ, ତା ପାଖରେ, ତା ରାଜ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନେକ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୋଗକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ରଖିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ପଡ଼ିପାରିଲା, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ରହିପାରିଲା। କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଉ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ପାଖରେ ଯାଜକ ମାନେ ଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଭୟଭକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ। ଯାଜକ ମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୟଭକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଦାଉଦ କେବଳ ତା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାତି ଯାଇଥିଲା, ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାତି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଲେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଆମେ ମାତି ଯାଉଛୁ। ବେପାର କରିବା ଲୋକ ବେପାର ବାଟରେ ମାତି ଯାଉଛୁ, ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ଚାକିରି ବାଟରେ ମାତି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ପାଠରେ ମାତି ଯାଉଛୁ। এই প্রকার যার কামরে সে মাতি যাଉଛି। ସେମିତି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ମାତି ଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ରାଜା ଭାବରେ ଯିଶିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦାଉଦ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା। এই প্রকার সময়ে জনজনকু সামনে ডাকুଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଶି ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଜଣଜଣକୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଏ ପୁଅ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ଯେତେ ପୁଅମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପୁଅ କେହି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ମନୋନୀତ କରାଗଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ସାମୁଏଲ ଯିଶିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କର ପିତା ଯିଶିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ଅଛି।
ताको ये प्रार्थना बाटो ताको सब भल मंदर किछि ताको जणा नाही किछि ताको जणा नाही से किछि काम करि पारो नाही हिंदी रे कोई काम का लायक नहीं है एति पई से छेली मंडा चला दिसे छेली आसे ए माने पाठ पढछंती ए माने बळ शक्ति अछि ज्ञान अछि सब जानिसंती आउ बाहर जाई समस्त सहित मिसंती सब हाथ चाले मान जणा एमान को मते जणु का राजा करिबास लंबा चौड़ा मोटा रोटा सब अछंती से सानो पिला से बुढ़ा समय मुझे शेषता जन्म देसी प्रभु दास कहले ताको तुम डकाओ ताको डका गला जेतेबेले से आसीले सेतेबेले प्रभु दास भूत वक्ता दाऊद ऊपर तैल ढालिले आओ ताको राजा हेबा निमंते अभिषेक कले आओ जेतेबेले से राजा हेले आओ वार्षिक बलिदान चढ़ाउथिले राजा भाव से अनेक राज्य को जय करथिले राजा भाव अनेक राज्य को निज राज्य में शामिल करथिले दाऊद बयस छोट मध्य से तार राज्य कार्य भल भाव से करि पारथिले तार कारण है जाजक माने ता सहित थिले भविष्य वक्ता मान ता सहित थिले राजकीय कार्य करू 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 ता जीवन रे आ जतबे पाप प्रवेश कला आ सेतबेले प्रभुंकर दास भूम्य देवता सलोमन तांको पाखु गले आओ तांको हाथ देखाई कहले एति पूर्वरु जदि आम देखिबा दाऊदଙ୍କ पाखु केही मध्य साहसर सहित सामना रे जाउ नथिले ना तो तांकर निजर स्त्री ना तांकर दासदासी ना तांकर सैन्य सामंत ना तांकर पुओझियो केही मध्य दाऊदଙ୍କ सामना रे साहसर सहित जाई पारु नथिले दाऊदଙ୍କ पाखु जीवा माई हेले अनुमति दरकार पड़िला आ अनुमति मिलले जाई करी दाऊदଙ୍କୁ साक्षात करि पारे तार स्त्री हो तार पुओ हो तार राज्यर जे कोन लोक होना जेड़ा बड़ लोक राज्यर केही भी डायरेक्ट जाई मिसी पारो आओ ए भय वक्ता मध्य डायरेक्ट जाई पार नथिले अनुमति लेवा पड़िला आओ ता अनुमति दिया गला एकांत रे आ व्यक्तिगत भाव रे आओ दाऊद को आई भूत वक्ता आओ एक उदाहरण माध्यम रे ताहाकु आओ जनाउ जड़े गरीब लोक थिले तार कतरी मेंढा थिला मेष थिला आ धनी लोक थिले तार 100टी मेष थिले किंतु धनी लोक गृह जेतेबेले गोटे भोजर आयोजन करिया में पड़िला आ सेतेबेले से धनी लोक आ से गरीब लोकर वेश को आनी ताकू बध करी ताकू पाक कला अन्य लोक मान को खाद्य खाइबा जनानी एई कथा जेतेबेले दाऊद सुनिले सेतेबेले दाऊद क्रोधरे परिपूर्ण रागी गले मोर राज्य रे एई प्रकार लोक किए अछि ताको मो पाक घेनी आस आयो से समय साहसर सहित पूरा डेरी सहित हाथ देखाई आओ प्रभुंकर दास भविष्य वक्ता सामुएल दाऊद को कहते से लोक अन्य केही नहंती से लोक तमे तापरे बत्सेबार कथा कहले ताको उरियो को बत्सेबार स्वामी उरियो को मर्डर करथिबा कथा कहले ताको ए प्रकार अनेक विषय कहू तार निजर भूल को दाऊद जानी पारे आओ से भूल द्वारा
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ବୟସ ବଢିବା ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୟସ ବଢିଗଲା, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତା ଜୀବନରେ ପଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। এই প্রকার ভাবে এই দাউদଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରହିଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ନିୟମ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆହୁରି ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ, ଆହୁରି ଅତି ଉତ୍ତମ ହେଲେ, ଆହୁରି ଅତି ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାର ପୁଅ ସଲୋମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ এই ସଲୋମନ ଆଉ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା, କାରଣ ତାର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅବସାଲୋମ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଦନ୍ୟ। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟଣା ଅଟରା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ସଲୋମନ ତା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଟଣା ଅଟରା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜା ହେବି, ରାଜା ହେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ମୁଁ ରାଜା ହେବି ବୋଲିକିରି ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଟଣା ଅଟରାକୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିକରି ପରମେଶ୍ୱର ନା ତ ଅବସାଲୋମକୁ ରାଜା କଲେ, ନା ତ ଅଦନ୍ୟକୁ ରାଜା କଲେ, ରାଜା ସଲୋମନକୁ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସଲୋମନ ରାଜା ହେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ କାଳରେ ଅନେକ ଯାଦୁକର ମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ, ଯାଦୁ ଦେଖାଇବା ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କ୍ରାଉଲି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାଦୁକର। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଯାଦୁ କରନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାର ଯାଦୁରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାଦୁକର କାଠାରୁ ଶିଖିଥିଲା, କାର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, କାର ବହି ପଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ରାଜା ସଲୋମନ ଯାଦୁକର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତା ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ରାଜା ସଲୋମନ ଏମିତି ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଯାଦୁ କାମ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ଯାଦୁକର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ରାଜା ସଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 19 ସେଞ୍ଚୁରୀର କଥା। ଆଉ এই প্রকার ভাবে সলোমন যেতেবেলে রাজ্য কার্য করিয়া পাই লাগিলে, আর রাজ্য কার্য করু 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 ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାର ବାପାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, ଭୋଇବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସଲୋମନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ହିଁ କଲେ, ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଲେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ। ଭୋଇବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କି ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ବାକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ରାଜା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ
ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, এই প্রকার কেউ କହିପାରୁନଥିଲେ, କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ତା ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସଲୋମନ, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ এই ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ এই ରାଜା ସଲୋମନ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଲେଖାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର 700 ପତ୍ନୀ ରଖିଲେ, 300 ଉପପତ୍ନୀ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏ 300 ଉପପତ୍ନୀ ତାକୁ ବିଜାତୀୟ ଆଉ ରୀତିନୀତି ଆଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଲୋମନ ଆଉ এই ପ୍ରକାର ହେଲା ତାର ଜୀବନ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁରେ ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ବିପଦଗାମୀ ହେଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସେ କାହିଁକି ଲାଗିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଖି ପାପରେ ପଶିଗଲେ? କାରଣ ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଆଉ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ତାର ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ବଳିଦାନ କରିବା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବଳିଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବଳିଦାନ ସେ ନିଜେ କରିছে। ଯାଜକମାନେ କରିବା କଥା, ମଣ୍ଡପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭୟ ବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା, ବାକ୍ୟ କହିବା କଥା, ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ସେ କାହାର କଥା ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ପାଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡକାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡକାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏ କେତେ ଚାଲାକି ଅଛି, ଏ କେତେ ଚତୁର ଅଛି। କିଛି ତଳେ ପରିହାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଶୁକ୍ରବାର ନା ତାର ଆଗକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ପରିହାସ କରିବା ବିଷୟରେ। ହିତ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ପରିହାସ କରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ନିନ୍ଦା କରେ। ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରେମ କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, କ୍ଷମା କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ଲୋଭ କରିବା, କ୍ରୋଧ କରିବା, ଗାଳି କରିବା, ମିଥ୍ୟା କରିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିହାସ କରିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିହାସ କରୁ, ଅଟୋମେଟିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଆମ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗରିବ ହଉ, ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଡାକିବା।
ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, କାରଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦାଉଦ ସବୁବେଳେ ଭୟଭକ୍ତାକୁ ତାର ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ଦାଉଦ ସବୁବେଳେ ତାର ପାଖରେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଶୁଣୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ଭୟଭକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, ଏଇ କୋଣରେ ସେଇ କୋଣରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କି ସତର୍କ କରାଇବା ଲୋକ, ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଲୋକ, ତାକୁ ଅଟକାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା କରିପାରିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା କି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଦିନେ ହେଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ବିଜାତୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାର ଘରେ ଆଣିଲା, ଉପାସନା କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହକୁ ସେ ଅଶୁଚି କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲା। এই ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆର ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କୁ ବସାଇବା, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, ସମାଦର କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳନା କରିବୁ, ଅବହେଳା ଆମେ ଯଦି କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଜଣେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନା, ତାକୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ କରି ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆଦମକୁ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳତା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ହବାକୁ ତା ସହିତ ରଖିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ନିହାତି ଦରକାର। ବାଇବଲ ଆମେ ଦେଖୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏମାନେ ତିନି ଏକ। କେ କାଠାରୁ କମ ନାହିଁ, କେ କାଠାରୁ ଅଧିକା ନାହିଁ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ନା କାହିଁକି, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବରାବର। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନଥିଲା। ପିତା ଯାହା କହିଲେ ପୁଅ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଗକୁ ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଗ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଡାକିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଡାକିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା କହିବେ, ନୂଆ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭୂୟତବାଣୀ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଗକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ। ରାଜା ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାର ପ୍ରେମରେ ଆଉ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ। ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। ଦାଉଦ ତାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଲା। ସଲୋମନ ତାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, କାରଣ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ ସେ ଦୂରେଇ ଚାଲିଲା। ଏଣୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିବ, ଆମେ ସପରିବାର କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ପରସ୍ପରକୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଯେବେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାଜକ ତା ସହିତ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ 11 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଯାଜକ ମାନେ, ସେଇ ଭକ୍ତା ମାନେ, ଯାଜକ ମାନେ ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିୟଥାନ ଆଉ ସଦକ। ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜକ ମାନେ ନଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଥିଲେ, ନିୟମ ପାଇଥିଲେ, ତାର ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲା। ତା ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ,
ଆଉ ତାର ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଚେତାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପାଳକ ସହିତ, ପାଳିକା ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇବେ, ପ୍ରଭୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। 2 କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି କ'ଣ କରୁଅଛି? ଚଳାଉଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ବାକ୍ୟ। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ, ସଲୋମନ ତା ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି। ଇଂରେଜୀରେ ଆମେ କହିବା ଦିୱାନା ହେଇଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପ୍ରେମୀ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଆଜି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପାଉ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେମ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବରାବର ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା, କାରଣ ପ୍ରେମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ କରିବା। ଆଜିର ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। এই বাক্য দ্বারা প্রভু আমার সমস্ত আশীর্বাদ করন্তু। চক্ষু বন্ধ করে প্রার্থনা করুন। দয়াময় স্বর্গস্থ পিতা, এই সময়ের মধ্যে ধন্যবাদ করছি, আমাকে অনুগ্রহ করে তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাকে কথা করেছ। প্রভু, আমি যেপরিকি জগতর চাল ন যাবু, জাগতিক ন হবু, শারীরিক ন হবু, অভিলাষী ন হবু, এথিপাই প্রভু ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ନେତା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଦାନକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୁମର ମଣିତ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ବକ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ସଲୋମନ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ପତିତ ହେଇଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜଗାଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାର ବୁଝାଇତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତହିଁରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସୁଧାରିବୁ, ଆମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରିବୁ, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବୁ, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବୁ। ତୋ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେନ୍।